جو ہنڈی حوالے کے حوالے سے تھا، اس کے خلاف بھی ہمارا پورے ملک میں آپریشن چل رہا ہے اور ان کے اگینسٹ بھی ہم جا رہے ہیں. اس میں بھی ہماری 48 سے 50 گرفتاریاں جو ہیں وہ آج تک ہو چکی ہیں، جو ہنڈی حوالہ سے ہیں، جو ڈالر کا کاروبار کرتے ہیں. پاکستان کی نگران وفاقی حکومت نے ملک کی سنگین معاشی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے حوالہ ہنڈی اور سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. نگران حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 50 کے قریب گرفتاریاں ہو چکی ہیں. اور آپ کی توسط سے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ٹو ایوری ون: پاکستان اینڈ سٹیزنز آف پاکستان آر ویری امپورٹنٹ فار اس. اسٹیٹ آف پاکستان ول گو اگینسٹ دیم، اور ہم ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کریں گے، شدید سے شدید قسم کی سختی کریں گے جو ہولڈنگز میں پائے جاتے ہیں. اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو آپ میری وارننگ سمجھیں، اس کو آپ ہماری طرف سے تنبیہ سمجھیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، آنریبل پرائم منسٹر نے، ان کی کیبنٹ نے، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، تمام لوگ جتنے صوبائی حکومت ہیں، سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس برائی کے اگینسٹ انتہا کو جائیں گے. دیر از زیرو ٹالرنس اباؤٹ بوتھ. نہ ہم ٹالرنس کریں گے کوئی اسمگلنگ پہ، اور نہ کوئی ٹالرنس ہوگی ذخیرہ اندوزی پہ، ہولڈنگس پہ. وہ کسی بھی چیز کی ہولڈنگ، انکلوڈنگ ڈالرز، جن لوگوں نے ڈالرز ہولڈ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ میں بتا دوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہم نے لگایا ہے، اور وی ول ناٹ اسپیئر اینی ون. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ملک کو معاشی طور پر معذور کرنے والے دہشت گردوں سے بھی بڑے دہشت گرد ہیں، مگر ماہرین نگران حکومت کے ان اقدامات کو لانگ ٹرم میں مفید نہیں سمجھتے. اس گورنمنٹ نے بجلی چوروں پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، چینی کے ہولڈر پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، ڈالر کے ہولڈرز پہ کریک ڈاؤن کیا ہے. سو ڈالر کی قیمت بھی نیچے آئی ہے، چینی کی قیمت بھی نیچے آئی ہے، بجلی کے چور بھی پکڑے جا رہے ہیں، گیس کے چور بھی پکڑے جا رہے ہیں. مگر جو معیشت ہے وہ انڈسٹریلائزیشن پہ چلتی ہے، اور انڈسٹریلائزیشن کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 22% پہ جو ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ، وہ جب تک نیچے نہیں آئے گا آپ کا انویسٹر، جو لوکل انویسٹر ہے، اس کو قرضہ لینا فیزیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے انفلیشن ریٹ نیچے نہیں آتا، جو کاسٹ پش ہے، تو پھر جو ہے ڈیمانڈ سائڈ جو ہے وہ اس طریقے سے مارکیٹ کو انفلوئنس نہیں کر سکتی اور چیزیں خرید نہیں سکتی. ان امپلائمنٹ بہت ہائی ہے، سو فورن انویسٹمنٹ آنی ضروری ہے. اب آپ جو ایکشن لے رہے ہیں اس کا مے بی آپ فار دا ٹائم بینگ آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ ڈالر کو جو ہے اوپن مارکیٹ میں اس کی پرائس کو نیچے لے کے آئے ہیں، لیکن آگے چیلنجز کیا ہیں؟ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ یہی جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز بنیں گے، اور جب ہیڈ لائنز بنیں گے تو انٹرنیشنلی جب آپ ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تو وہ ان کو الرٹ کر دیں گے. کیونکہ آپ ہی کی رپورٹ جو پرائم منسٹر کو پیش کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی 205 کے قریب جو ہے ہنڈی اور حوالہ کے ڈیلر آپریٹ کرتے ہیں، تو یہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو جب یہ ہیڈ لائنز انٹرنیشنل میڈیا میں بنیں گی تو وہ جو لوگ انوالو ہیں منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ، یا جو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جب وہ آپ کی ٹرانزیکشنز پروسیس کرتے ہیں فارنرز کی ٹو پاکستان، تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ہائی رسک کنٹری کنسیڈر کرتے ہیں، دو وی آر آلریڈی ہائی رسک کنٹری. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جو ٹرانزیکشنز وہ ہو رہی ہوں گی، وہ بینکس جو ہیں وہ آپ کو اگر ہائی رسک ہیں تو وہ ویری ہائی رسک آپ کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گے، اور اپنی انسٹرکشنز دے دیں گے سارے لوگوں کو کہ جب بھی آپ اس ملک کی ٹرانزیکشن پروسیس کریں گے تو آپ نے یہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. تو وہ بہت سے بینک تو اس کی جو انویسٹیگیشن پہ کاسٹ آتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ریفیوز بھی کر دیتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ٹرانزیکشنز نہیں کرتے. اہم سوال یہ ہے کہ اس معاشی بحران سے نمٹنے کا حل کیا ہے؟ اصل میں جو مجھے نظر آتا ہے ایشو وہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں کے تعلیمی نظام کو 21ویں صدی پہ نہیں لے کے جاتے اور یہاں کے بچوں کو کل کی تعلیم، آنے والے کل کی تعلیم نہیں دیتے، آپ انڈسٹریلائز نہیں کر سکتے. آپ زمین جو ہے اس اور ہماری ایگریکلچر جو ہے، ہمارے فلڈز جو ہیں، ہمارا پانی جو ضائع ہوتا ہے، ہمارا بیچ جو نہیں ہے، ہمیں نئی ٹیکنالوجی چاہیے. تو ہم ایگریکلچر کو اور زمین کو جب تک ہم فوڈ سیکیورٹی کی طرف
बड़ी सीरियसली नहीं लेके जाते। आई होप ये कर सकें, हम उस लेवल पे तरक्की नहीं कर सकते। हमारे पास ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ना टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जो एजुकेशन के साथ है। हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो 50% उसका हिस्सा है जीडीपी का, वो एक्सपोर्टेबल नहीं है। उसको एक्सपोर्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो भी एक्सपोर्टेबल नहीं है, उनको भी क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ लेके जाना। सो ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। जब तक ये या इलेक्टेड हुकूमत इन 4 लॉन्ग टर्म इश्यूज को सॉल्व नहीं करती, और 5वां गवर्नेंस है, जिसको शायद ये गवर्नमेंट देखने की कोशिश कर रही है। मगर जब तक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं होते, लीगल रिफॉर्म्स नहीं होते, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं होते, और हम 21वीं सदी के नए तकाजे जो SDGs हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको ठीक नहीं करते, और ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और अगर तो हमारे जो हैं इस वक्त हुक्मरान, वो फैसला कर लें कि हमने 21वीं सदी में जाना है, सस्टेनेबली जाना है, हमारी इकोनॉमी ने सस्टेन करना है, तो हमारी तालीमी निज़ाम, हमारा इंस्टीट्यूशनल निज़ाम, हमारा लीगल सिस्टम और हमारा जो सर्विस सेक्टर है, ये सब सिनर्जीज़ के साथ एक्सपोर्टेबल अगर हो जाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी 2019 में इवैल्यूएशन हुई, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने आपकी इवैल्यूएशन की और रिपोर्ट दी, और उसमें उसने वाज़ह लिखा कि आपके मुल्क में स्मगलिंग कहाँ कहाँ होती है, आपके मुल्क में कैश स्मगलिंग कहाँ कहाँ होती है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, और वो कैश स्मगलिंग का जो पैसा है वो किन टेररिस्ट फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। और फिर उसी रिपोर्ट को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसकी में खामियां दूर करने के लिए टाइम भी दिया गया, लेकिन आपने उस पर भी अमल नहीं किया, और फिर अल्टीमेटली FATF को आपको एक दूसरा प्लान देना पड़ा, जो आपको फर्दर 2 साल लग गए उसको कंप्लाई करने में। तो ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त ठीक करनी चाहिए थी। अब ये ईरान से जो तेल का स्मगल होता है, अभी रिपोर्ट जो पेश की गई उसमें मेरे ख्याल में 2 बिलियन लीटर जो है हर साल आता है, और उसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो 60 बिलियन के करीब पड़ता है आपको के ख़जाने पे। तो इसके अलावा जो आपकी अभी रिपोर्ट्स हैं बाकी अशिया की जो स्मगल होती रही हैं अफ़गानिस्तान या दूसरी जगहों पे, तो होना तो ये चाहिए था कि आप जो ऑफिसर्स जिनकी जिम्मेदारी थी या जो लोग इन्वॉल्व थे इन चीज़ों को कंट्रोल करते, आप उनके खिलाफ एक्शन लेते कि ये लीकेजेस क्यों हुई, ये स्मगलिंग क्यों हुई है, और फिर उनके खिलाफ एक्शन लेने के बाद आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते ताकि लोगों के रोज़गार भी मुतासर ना होते, और वो जो ये ब्लैक मनी में इन्वॉल्व हैं या जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं उनको फिर आप अरेस्ट भी करते, रादर देन कि आप जाके बाय फोर्स लोगों की ऑफिसेज क्लोज कर दें, या आप उनको वेदर वो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं या A कैटेगरी के मनी चेंजर्स हैं, एक्सचेंज कंपनीज हैं, या B कैटेगरीज की हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय आप उनको फोर्स करते कि आप इन जो कंट्रोल्स हैं इनको फॉलो करो ताकि लोगों का रोज़गार भी चलता रहे, और आप गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता रहे, और आप अपनी चीज़ें भी स्ट्रीमलाइन कर लें। लेकिन आपने ऐसा रास्ता चूज किया कि आप उनके बिजनेसेस बंद कर दिए। तो आप ये हेडलाइंस बनवाने से बेहतर था, या आप लोगों के बिजनेसेस को बाय फोर्स बंद करने से आप शायद अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए था कि आप अपने कंट्रोल्स को बेहतर करते। अब इस सारी एक्टिविटी में हमें यह भी देखना है कि आप 335 तक ओपन मार्केट में डॉलर चला गया, तो वो लोग क्या कर रहे थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इस डॉलर को कंट्रोल करें, फिर अगर और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। दूसरा जो है वो अहम पहलू ये है कि आपने ये जो एक्सरसाइज, कितने दिन आप उन लोगों के ऑफिसेज में अपने लोग बिठाएंगे या उनके ऑफिसेज क्लोज रखेंगे, उससे क्या आप हासिल कर लेंगे? क्या आपने मैकेनिज़्म को ऐसा बना लिया है, आपके पास लॉज हैं, आपके पास रेगुलेशंस हैं, आपके पास पॉलिसीज़ हैं, आपको
उनके जो कंट्रोल्स आपने इस्टेब्लिश किए हैं, आपने कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया कि ये कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। फिर दूसरा, जो आपके बॉर्डर्स पे जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से स्मगलिंग होती है, कि आप बॉर्डर एरिया को कंट्रोल करने के लिए आपने इनफ जो है वो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, आपने लोगों को इनफ क्या कहते हैं हायर कर लिया है कि वो उसको बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें और आपका जो है वो लीकेजेस ना हो, स्मगलिंग ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको देखना है। अगर आप इन फैक्टर्स को नहीं देखेंगे और आप बाय फोर्स चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर होगी, आपके खिलाफ हेडलाइंस भी बन रही होंगी, आप फिर वही आफ्टर 2-3 मंथ्स फिर उसी तरह से आप मजबूर हो जाएंगे कि आप को फिर रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे कर नहीं सकते, इतनी देर इसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो आप बगैर सिस्टम के आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आप अभी से काम करें, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, ताकि आपको ऐसे एक्शंस ना लेने मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।